So please see the table once again. Please read it. Be carefully. This table is very important for your MCQ. In this table, there are various the different characteristics or the properties of the cubic unit cell, in which the first property is the number of atoms present in the unit cell. In case of the simple cubic structure, one atom is present. Body centered cubic structure, two atoms are present, and face centered cubic structure, there are four atoms are present. Second property is the atomic radius. For SC, R is equal to A divided by 2. For BCC, yes, I will send it. For BCC, R is equal to root 3 into A divided by 4. For FCC, atomic radius is R is equal to root 2 into A divided by 4. The next property already we have discussed, the coordination number. The coordination number for the SC is the 6. Coordination number for the BCC is 8. And the coordination number for FCC is 12. The atomic packing factor for the SC, pi divided by 6 is equal to 0.52. Atomic packing factor for the BCC, root 3 into pi divided by 8, that is 0.68. And the atomic packing factor for the FCC is root 2 into pi divided by 6 is equal to 0.74. The next property already we have discussed, that is the void space. For the SC, void space is 48%. You know, the void space is always expressed in terms of the percentage. So here we can write the void space for the SC is the 48%, void space for the BCC is the 32%, and the void space for the FCC is the 26%. Okay, and the last property already we have discussed, that is the density of the crystals. Here the density for the simple cubic structure is rho is equal to m divided by Na into A cube, where Na is the Avogadro's number. The density, crystalline density for the BCC is rho is equal to 2 into m divided by Na into A cube. And the last, the density, crystalline density for the FCC is rho is equal to 4 into m divided by Na into A cube. So again, this table is very important for your MCQ. After that, we have discussed the introductory part of the symmetry. What is mean by the symmetry? Already we have discussed the introductory part in the last lecture. What is the symmetry? Symmetry आपण कशाला म्हणत असतो? काय असतं symmetry म्हणजे? Identical. Yes, काय सांगितलं होतं की आयडेंटिकल असतं, कॉन्ग्रुएंट पोझिशन असते. बट हाऊ वी स्टेट और हाऊ वी डिफाइन द symmetry elements किंवा symmetry? So definite ordered arrangement of faces and edges of the crystal is known as the crystal symmetry. मी तुम्हाला काल दाखवलं होतं बघा, एक क्यूब दाखवला होता, आणि त्या क्यूबला च्या फेसेसला एजेसला मी असे एका डेफिनेट ऑर्डर मध्ये रोटेट करत असू देत किंवा काही अँगल मध्ये फोल्ड करत असू देत, तर आपल्याला तो क्यूब काय दिसत होता? ऍज अ ओरिजिनल पोझिशनला असल्यासारखं दिसत होता, कॉन्ग्रुएंट पोझिशन सिमिलर दिसत होता. सो हाऊ वी डिफाइन द सिमेट्री एलिमेंट? Symmetry element is defined as it is the definite ordered arrangement of faces and the edges of the crystal is known as the crystal symmetry. Is known as the crystal symmetry. Okay, already we have discussed in the last lecture. There are three different types of the symmetries. The first symmetry is the center of symmetry. Second type is the axis of symmetry, and the third type is the plane of symmetry. In center of symmetry, we consider the imaginary point at the center of the cube. We consider the imaginary point at the center of the cube. And if we draw the straight line, and this straight line intercepts the opposite surfaces of the cube, then we got there is the symmetry.
then we find there is the symmetry. What is the second type? That is the axis of the symmetry. We consider here there is the one axis is passing throughout the cube. There are again three different types of the axis of the symmetries. Two-fold axis of symmetry, threefold axis of symmetry, and fourfold axis of symmetry. We discuss one by one. And the third type is the plane of symmetry. Here, in that case, we consider the one imaginary plane. Due to that imaginary plane, there is the two equal parts of that cube, and the first part is the exactly mirror image of the second part, and the second part is the exactly mirror image of the first part. So we can say, yes, there is the symmetry. So now, here, first we will discuss the what is the center of the symmetry. Okay, see here. ही फिगर तुम्हाला ऑब्झर्व होते स्क्रीनवरती? Yes, sir. Yes, sir. येस, ओके. आता या फिगरमध्ये आपण काय कन्सिडर करत होतो की सेंटर ऑफ सिमेट्री म्हणजे आपण काय सांगितलं होतं की याच्यामध्ये एक आपण एक पॉइंट सेंटर पॉइंट कन्सिडर करत असतो. तो सेंटर पॉइंट कुठे असतो तर एक्झॅक्टली या क्यूबच्या सेंटरला असतो. त्याला आपण म्हणूया की पॉइंट आय असं कन्सिडर करूयात. पॉइंट आय असं आहे असं कन्सिडर करूयात. ओके, ठीक आहे. सी so in center of symmetry is such a point in the crystal that any straight line drawn through this point intersects and crystal surfaces at equal distance in the both the directions and join identical points in the crystal. It is known as the center of inversion. It is known as the center of inversion. Means what? Means what? इथं काय करतोय आपण? Here we consider the one imaginary point, identical point, we consider that is the I. एक identical point आहे. त्या पॉइंट मधून आपण अशी एक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करतोय दोन्ही डिरेक्शनला. म्हणजे असं नाही करत की आता मी समजा मी एक हा एक क्यूब कन्सिडर करतोय, हा एक क्यूब स्क्रीन विजिबल नाहीये. सर्वांना माझी स्क्रीन विजिबल नाहीये? Yes, sir. Visible. No. Sir, visible. प्लीज चेक इट. माझा जो माझी जी हे आहे विंडो आहे त्याला तुम्ही पिन करून ठेवा म्हणजे ती विजिबल होऊन जाईल तुम्हाला. ओके, आता इथं काय सांगते बघा की आपण एक क्यूब कन्सिडर करतो. इथं असा एक क्यूब आहे आपल्याकडे, ठीक आहे. आणि या क्यूबच्या सेंटरला एक आपण इमेजनरी पॉइंट घेतो. येस, हॅलो, Yes. येस. कोणी कॉल केला का मला? नाही, ओके, ठीक आहे. या सेंटर ऑफ सिमेट्री मध्ये काय कन्सिडर करतो की हा एक क्यूब आहे आणि या क्यूबच्या एक सेंटरला इमेजनरी आयडेंटिकल पॉइंट आहे. आपण त्याला म्हणूया आय पॉइंट आहे असं कन्सिडर करूया. आता मी काय करतो ह्या आयडेंटिकल पॉइंट वरून एक लाईन अशी ड्रॉ करतो एका बाजूला, आणि ती लाईन जी आहे ती क्यूबच्या एका सरफेसला काय करते इंटरसेप्ट करते. हु इज रोल नंबर 33? हु इज रोल नंबर 33? E33 is present? E33? No. Okay. Anyone? What is mean by the intercept? इंटरसेप्ट करणं म्हणजे काय करणं असतं? त्या बिंदूला छेदणं. एखाद्या पॉइंटला छेदणं म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला इंटरसेप्ट म्हणतो. येस, व्हेरी गुड. बघा आता मी काय केलं, हा सेंटरचा जो पॉइंट आहे त्याला इमॅजिनरी आयडेंटिकल पॉइंट आय कन्सिडर केलं आणि त्याच्यावरून एक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली. आणि त्या स्ट्रेट लाईन कुठपर्यंत ड्रॉ केली तर जो तुमचा क्यूब आहे त्याचा सरफेस जो आहे त्या सरफेसला इंटरसेप्ट करून पास झाला. मग आपण इथं म्हणणार का सर येस देर इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री? नो, नो. कुठं आहे इथं, कशी आहे ती सेंटर ऑफ सिमेट्री? नाहीये. मग आपण काय करायचं, हा जो सेंटरचा पॉइंट आहे त्या सेंटरच्या पॉइंटवरून एक स्ट्रेट लाईन एक्झॅक्टली अपोजिट आणि सेम डिस्टन्स एवढी एक स्ट्रेट लाईन पुन्हा ड्रॉ करायची. बघा अपोजिट साईडला सेम डिस्टन्स एवढी मी सेकंड लाईन ड्रॉ केली, स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली. आणि ती जी सेकंड लाईन आहे ती सुद्धा सेकंड लाईन तुमचा जो क्यूब आहे त्या क्यूबच्या सरफेसला काय करते इंटरसेप्ट करते. ओके, सो हिअर इथे एक पॉइंट झाला तुमचा इंटरसेप्टचा पॉइंट आणि इथे एक इंटरसेप्टचा पॉइंट झाला. सो दिस टू आयडेंटिकल पॉइंट शोज द सिमेट्री. ते दोन्ही पॉइंट आपल्याला काय दाखवते तर सिमेट्री दाखवते. मग तसंच या सेंटर मधून
कोणतीही स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करा, ती स्ट्रेट लाईन अपोजिट सरफेसेस मधल्या आयडेंटिकल 2 पॉइंट्स मधून इंटरसेप्ट म्हणून पास होतील. तर तिथे काय आपलं येस देअर इज द अगेन सेंटर ऑफ सिमेट्री ड्यू टू द लाईन कुठून पास झाली, सेंटर मधून पास झाली, अपोजिट डायरेक्शनला सेम डिस्टन्स सरफेसला इंटरफेस केलं, त्यामुळे तिथे काय झालं सिमेट्री झाली. काय झाली तिथं सिमेट्री झाली. ओके. See, so center of symmetry is such a point in the crystal that any straight line drawn through this point intercepts the crystal surface at equal distances in the both the directions and join identical points in the crystal. So it is known as the center of inversion or the center of symmetry. So see here, हा जो एक सेंटरला पॉइंट दिसतो ना तुम्हाला, तो तुमचा इमेजनरी पॉइंट आहे, आयडेंटिकल पॉइंट आहे. याच्यामधून जर का आपण इथे दाखवले बघा, बॉडीच्या डायगोनल मधून लाईन पास होते, म्हणजे जे डायगोनलचे अपोजिट जे पॉइंट आहेत, कॉर्नरचे जे अपोजिट कॉर्नरचे जे पॉइंट आहेत ना, ते पॉइंट एकमेकांना कसे आहेत सिमेट्रिक आहेत. सेम आपण कुठूनही कोणत्याही डायगोनल मधून लाईन पास करा किंवा स्ट्रेट अपोजिट पॅरलल फेसेस जे फेसेस आहेत, सरफेसेस आहेत तुमच्या क्यूबचे, ते जे अपोजिट आणि पॅरल आहेत त्यांच्या त्याच्यामधून जर का आपण एखादी लाईन पास केली तरी सुद्धा तिथं आपल्याला आयडेंटिकल 2 पॉइंट्स भेटतात की जे एकमेकांना सिमेट्रिकल असतील. So this is the center of symmetry. This is the center of symmetry. So please read this, be carefully. If any doubt, if any question, then please ask me. First read the sentence. What is the center of symmetry? What is the statement? सिंपल आहे, फक्त व्यवस्थित रीड करा, काही अवघड नाही त्याच्यात. Okay. Okay. Yes. Yes. Okay. Now we go to the axis of symmetry. आता मी तुम्हाला म्हटलं होतं बघा, ऍक्सिस आपण कशाला म्हणतो, काय असतो, किंवा तो आपण कुठं कन्सिडर करणार. मी आता पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीचे पुन्हा 3 डिफरंट टाइप्स आहेत. फर्स्ट वन इज द फोरफोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकंड वन इज द थ्रीफोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, and the last and the fourth one is the two-fold axis of symmetry. So what is meant by the four-fold axis of symmetry? What is meant by the three-fold axis of symmetry? And what is meant by the two-fold axis of symmetry? My screen is visible clearly? Yes, sir. Yes, Now, sir. now we discuss one by one. Okay, see here. हा जो एक वर्टिकल फर्स्ट जस्ट सी द फिगर 1. ही पहिली फिगर तेवढी तुम्ही व्यवस्थित बघा. ही फर्स्ट फिगर. दिस इज द फर्स्ट फिगर. बाकीच्या 2 फिगर तुम्ही ऑब्झर्व करू नका. याच्यामध्ये एक तुम्हाला अशी एक स्ट्रेट लाईन डॉटेड दिसते का हो? अशी व्हर्टिकली आहे बघा इथून. येस सर. हो, sir. ती कुठून पास होती हो? क्यूबच्या कुठून Center. पास होते? सेंटर मधून. अपोजिट पॅरलल फेसेसच्या सेंटर मधून पास होते. एक लाईन पास होते. असं आपण 2 पार्ट करत नाहीये. एक लाईन पास होते. कुठून पास होते? अपोजिट पॅरलल फेसेसच्या सेंटर मधून पास होते. बघा आपण म्हणतो बघा गाडीचा ॲक्सल असतो किंवा सायकलच्या मागच्या टायरला एक ॲक्सल का काय म्हणता तुम्ही असतो बघा, आणि त्याच्या भोवती तुमचं टायर गोल फिरत असतं, रोटेट होत असतं. असतं का नसतं? This. असतं. मग आता बघा, मी काय करतोय, एक स्ट्रेट लाईन कन्सिडर करतोय, ड्रॉ करतोय. कुठून पास करतोय ती स्ट्रेट लाईन? तर आपला जो क्यूब आहे त्या क्यूबला किती फेसेस असतात? 6 फेसेस असतात. 6 फेसेस मधल्या एक पेअर असते, ज्या 2 फेसेस, त्याच्यातले 2 फेसेस हे एक्झॅक्टली पॅरलल आणि अपोजिट असते. मग मी काय केलं, एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली, म्हणजे ज्या या 2 फेसेस हॉरिझॉन्टल आहेत, या आणि या 2 फेसेस हॉरिझॉन्टल आहेत, त्यांच्या सेंटर मधून मी एक ऍक्सिस किंवा एक लाईन पास केली. आता बघा, काल मी दाखवल्याप्रमाणे त्या लाईनच्या भोवती तो क्यूब आपण रोटेट करू शकतो का? येस सर. येस, रोटेट करू.
शकतो. बघा आता मी काय करतोय, त्या लाईनच्या भोवती आपला क्यूब रोटेट करतोय. इनिशियली एक फेस आहे ती आपल्याकडे आहे, हे कन्सिडर करा. 6 फेसेस असतात, त्याच्यातली एक फेस तुमच्याकडे आहे. मला किती डिग्रीने रोटेट करावं लागेल की मला काहीतरी रोटेशन झाल्यानंतर असं वाटेल की ही माझी कन्सिडर केलेली जी फेस मी ऑब्झर्व करत होतो तसं मला सिमेट्री दिसते तिथं. किती 90 degree. 90 डिग्री. डिग्रीने रोटेट करावं लागेल. मीन्स in fourfold axis of symmetry, if we rotate our cube in 90 degree, then what we observe? We observe the congruent position of that cube. Congruent position of that cube. त्या क्यूबची मला congruent position भेटते, म्हणजेच तिथं मला सिमेट्री ऑब्झर्व होते. Again, if we rotate again that cube in 90 degree, what we observe? Symmetry again. Again we observe the congruent position. Again, if we rotate that cube in 90 degree, then what we observe? We observe the symmetry position. Again, if we rotate that cube in 90 degree, again we observe the symmetry position or the congruent position. Means in total 360 degree. In total 360 degree, how many times we observe the same position? Four ह्या times. 360 डिग्री मध्ये आपल्याला किती वेळा सिमिलर पोझिशन ऑब्झर्व झाली? 4 times. Four Four times. times. That's why we can say yes, this is the fourfold axis of symmetry. In fourfold axis of symmetry, we rotate our cube in 90 degree, in 360 degree, each 90 degree, we can observe, we can obtain the congruent position, that is the symmetry. That's why we can say yes, this is the फोरफोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. म्हणजे त्याच्यामध्ये 4 फोल्ड असतात, 90 डिग्रीचा एक, 90 डिग्रीचा एक, 90 डिग्रीचा एक. म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदा क्यूब 0 डिग्रीला ठेवला, तिथे तुम्हाला काहीतरी पोझिशन दिसेल. तुम्ही त्या क्यूबला 90 डिग्री मध्ये रोटेट केला, पहिला फोल्ड झाला, तुम्हाला काहीतरी सिमिलर पोझिशन दिसेल. पुन्हा तुम्ही 180 डिग्रीला रोटेट केला, पुन्हा तुम्हाला सिमिलर दिसेल. 270 ला रोटेट केला, पुन्हा सिमिलर दिसेल, आणि 360 ला रोटेट केला, पुन्हा तुम्हाला सिमिलर दिसेल. So in fourfold axis of symmetry, our axis is passing through the opposite center of the opposite parallel faces, and if we rotate that cube in 360 degree, then each 90 fold we observe the congruent position, that is the similar position. So this is the fourfold axis of symmetry. याच्यामध्ये तुम्हाला MCQ काय विचारला जातो? याच्यामध्ये तुम्हाला MCQ विचारला जातो की फोरफोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये तुमचा प्रत्येक फोल्ड किती डिग्रीचा असतो? 90 डिग्री. 90 डिग्री. फोरफोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये तुम्हाला किती वेळा कॉन्ग्रुएंट पोझिशन ऑब्झर्व होते? 4 times. 4 times. ऑब्झर्व होते. फोरफोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये तुमचा ऍक्सिस कुठून पास होतोय? सेंटर ऑफ एज. Parallel faces च्या Center of मधून. parallel. सेंटर ऑफ ऑपोजिट पॅरलल Parallel. फेसेस नॉट एजेस म्हणजे तुमचं कोपर कॉर्नर्स झाले, तिथून नाही होत. तो फेसेसच्या सेंटर मधून, सेंटर ऑफ ऑपोजिट पॅरलल फेसेस, तिथून तुमचा ऍक्सिस पास होतोय. कोणाला काय डाऊट राहिला का याच्यामध्ये? कोणाला काय डाऊट राहिला का याच्यामध्ये? No, sir. ओके, रीड बी केअरफुली. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, त्याच्यामध्ये इथं आपली पहिली दाखवली फोरफोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. तुमचं रीड करून झालं का मला सांगा? रीड बी केअरफुली. कॉन्ग्रुएंट पोझिशन म्हणजे समरूपी, सारखीच.
पोझिशन, त्याला आपण कॉन्ग्रुएंट पोझिशन म्हणतो. येस, बरोबर आहे ना? हा, ओके. अजून एक राहिलं याच्यामध्ये सांगायचं. असे आपण किती ऍक्सेस पास करू शकतो याच्यामध्ये? 2, हाऊ मेनी फेसेस? 3. हाऊ मेनी फेसेस? 3, 6 3 sir. फेसेस. 3 फेसेस आहेत. मग 6 फेसेस असतील तर किती ऍक्सेस आपण पास करू 3. शकतो? 3. हा एक एमसीक्यू महत्वाचा आहे बघा. येस, डेफिनेटली एमसीक्यू विचारला जातो याच्यावरती, की किती सिमेट्री पॉसिबल आहेत? तर 3 आहेत. हा, 3 सिमेट्री, सॉरी 3 आपण ऍक्सेस ऑफ सिमेट्री करू शकतो. 4 फोल्ड ऍक्सेस ऑफ सिमेट्री मध्ये 3 ऍक्सेस आपण पास करू शकतो. वाय? बिकॉज देर आर 6 फेसेस. 6 फेसेस असल्यामुळे आपण 3 ही करू शकतो. क्लिअर? व्हेरी सिम्पल. काही अवघड नाहीये. हा जो तुम्ही बघताय तो आपला 4 फोल्ड ऍक्सेस ऑफ सिमेट्री आहे, की ज्याच्यामध्ये 360 मध्ये प्रत्येक 90 डिग्रीला आपल्याला कॉन्ग्रुएंट पोझिशन ऑब्झर्व होते. आणि इथं आपण किती ऍक्सेस पास करू शकतो? तर 3. ओव्हर. Yes sir. ओके. आता मला सांगा, क्यूबला किती एजेस असतात? नॉट अ कॉर्नर्स. किती एजेस असतात? 8. 8 एजेस असतात. बरोबर आहे का? नक्की? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 12 असतात सर. किती असतात? 12 sir. 12. 12. See this figure and tell me how many ages? 12. 12 sir. 12. 12 sir. 12 एजेस असतात. 12 एजेस असतात. 12 एजेस असतात. ओके. Again, this is the one type of the axis of symmetry. Here, there is the threefold axis of symmetry. See the figure second. Figure second बघा तुम्ही, be carefully. In the figure second, there is the one cube having the 12 edges. So our axis is passing through the midpoint of the opposite parallel, sorry, not edges. How many corners? Sorry, how many corners are there? 8 corner. 8 corner. Is correct. How many corners? 8 corners. So our axis is passing through the opposite corners. आपला जो ऍक्सिस आहे तो जे 2 अपोजिट कॉर्नर्स असते त्या 2 अपोजिट कॉर्नर मधून पास होऊ शकतो. जर का 8 कॉर्नर्स असतील तर आपण असे ऍक्सिस किती पास करू शकेल? 4. किती 4. करू शकेल आपण? 4 ऍक्सिस. 4. Okay. So in case of the threefold axis of symmetry, our axis is passing through the opposite corners. जे opposite corners आहेत त्यांच्यामधून आपला axis पास होत असतो. If we rotate this cube around the axis in 360 degree, then at each 120 degree, we observe the symmetry or the congruent position of that cube. जो आपण क्यूब कन्सिडर करतोय तो क्यूब त्या कन्सिडर केलेल्या ऍक्सिसच्या भोवती, जो ऍक्सिस अपोजिट कॉर्नर मधून पास होतोय त्या ऍक्सिसच्या भोवती जर 360 डिग्रीचं रोटेशन घेतलं तर प्रत्येक 120 डिग्रीला तुम्हाला तिथं कॉन्ग्रुएंट पोझिशन म्हणजे सिमेट्री ऑब्झर्व होते. सो दिस इज द threefold axis of symmetry. In that threefold axis of symmetry, if we rotate our cube in 360 degree, then each 120 degree we observe there is the congruent position. As cube having the 8 corners, so there are 4 possibility of the axis of symmetries. याच्यामध्ये threefold axis of symmetry च्या 4 possibilities आहेत. I repeat once again, cube having the 8 corners,
our axis is passing through the opposite corners, म्हणजे जो डायगोनल असतो त्याच्यामधून आपला जो ऍक्सिस आहे तो पास होईल. If we rotate our cube around that axis in 360 degree, at each 120 degree we observe the congruent position. So tell me, in 360 degree असे आपल्याला 120 डिग्रीचे किती फोल्ड करावे लागतील? 3 fold. 3 फोल्ड करावे लागतील. दॅट्स वाय वी कॅन से येस दिस इज द 3 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. बघा इथं तिथं होतंय का हो तसं शक्य पॉसिबल होते सर. होते? ओके, I will show the explanation. See, clear? See here, इथे लिहिले बघा, क्लिअरली मेन्शन केलं 4 बॉडी डायगोनल्स. इथे आहे बघा, याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू का विचारला जाईल. इन 3 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, इच ऑफ डिग्री इज ऑफ डिग्री. किती डिग्रीचा असेल तुमचा प्रत्येक फोल्ड? 120. 120 डिग्रीचा आहे. किती सिमेट्रीज पॉसिबल आहे, किती ऍक्सिस सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत त्याच्यामध्ये? 3. 3. 4 4 4 Four तुम्ही ऍक्सिस याच्यामधून पास करू शकता ना. 8 कॉर्नर्स असल्यामुळे 4 पॉसिबल आहेत. बरोबर आहे? ठीक आहे. Yes, sir. प्रत्येक फोल्ड किती डिग्रीचा असेल? 120 डिग्रीचा 120. असेल. ओके, these are the 3 important MCQs based on the 3-fold axis of symmetry. आता ह्या दोन्हीच्या याच्यावरून तुम्ही 2-fold axis of symmetry मध्ये किती फोल्ड असण्याची पॉसिबिलिटी आहे? 2 folds. 2 असण्याची पॉसिबिलिटी. इच फोल्ड किती डिग्रीचा असेल? प्रत्येक फोल्ड 180. 180. 180 डिग्रीचा असेल. ओके, I will show it once again. So the last and the third type of the axis of symmetry is the 2-fold axis of symmetry. So how many edges of the cube? Cube ला किती edges असतात? 12. Not the corners. 12 edges असतात. मग जर का आपण आपला जो ऍक्सिस आहे तो ऍक्सिस अपोजिट पॅरलल एजेसच्या मिड पॉइंट मधून जर पास केला, व्हॉट आय से, लिसन बी केअरफुली. इफ वी पास our axis through the opposite parallel edges, midpoint of the opposite parallel edges, opposite parallel edges च्या जर midpoint मधून पास केला तर आपण असे किती ऍक्सिस पास करू शकतो? 6. 6 ऍक्सिस आपण पास करू शकतो. यस, व्हेरी गुड. सी दिस फिगर. In two-fold axis of symmetry, we pass our axis through the midpoint of the opposite parallel edges of that cube. I repeat once again, we pass our axis through the midpoint of opposite parallel edges. So in one complete 360 degree, at each 180 degree we observe the congruent position of that cube. Means in two-fold axis of symmetry we observe only 2 times the congruent position of that cube. या two-fold axis of symmetry मध्ये कोण आहे ते अनम्यूट, प्लीज त्यांनी म्यूट व्हा. जर काय क्वेश्चन असेल तरच तुम्ही अनम्यूट होऊन तो क्वेश्चन विचारू शकता. हा जो आपला टू-फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे याच्यामध्ये आपण जेव्हा 180 डिग्रीचं रोटेशन करतो, 180 डिग्रीचा फोल्ड करतो, तेव्हा आपल्याला कॉन्ग्रुएंट पोझिशन ऑब्झर्व होते. सो बेस्ड ऑन द टू-फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट MCQ, each rotation, at each rotation we observe the congruent position. 180. कोणत्या रोटेशनला?
180 डिग्रीला आपण कॉन्ग्रुएंट पोझिशन ओर द सिमेट्री ऑब्झर्व करू शकतो. हाऊ मेनी फोल्ड्स आर देअर? 2 fold. Two folds. हाऊ मेनी ॲक्सिस आर पॉसिबल? 6. 6. 6 ॲक्सिस आर पॉसिबल. ओके, आता ह्या टोटल 4 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री अँड 2 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री वरती एक MCQ विचारला जातो की नॉट एक MCQ काय विचारला जातो की टोटल सर्व सिमेट्री किती पॉसिबल आहेत या 4 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि 2 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये. म्हणजे 4 फोल्ड मध्ये आपण किती करू शकतो? 3 करू शकतो. येस, वाय? Yes. 6 फेसेस, 6. 6 म्हणजे spaces. 3 करू शकतो. 3. प्लस 3 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये किती पॉसिबल आहेत? 4. 4. 4. 6 प्लस 3 प्लस 4 किती? 7. 7. आणि 2 फोल्ड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये किती पॉसिबल आहेत? 6. 6. सो 7 प्लस 6 30. 13. 13. 13 चा तुम्हाला डेफिनेटली MCQ विचारला जातो. Sir, How repeat many- करा एकदा. एकदा विचार. हा, ओके, आय विल रिपीट. माझी स्क्रीन तुम्हाला ऑब्झर्व होते? Yes, sir. Yes. Yes, sir. MCQ काय विचारला जातो? हाऊ मेनी सिमेट्रीज आर पॉसिबल इन द ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री? ह्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर 2 फोल्ड, 4 फोल्ड किंवा 3 फोल्ड विचारलं जात नाहीये. एक इन जनरल ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री हा वर्ड यूज केला जातो. मग तिथे जर तुम्हाला MCQ दिले असतील की 8, 10, 12, 13, 17, तर तुमचा आन्सर काय असेल? काय असेल तुमचा आन्सर? 13. 13. Why 13? Because in fourfold axis of symmetry, 3 symmetries are possible. In threefold axis of symmetry, 4 4. symmetries are possible. So 4 plus 3, 7. 7. 7. In twofold axis of symmetry, how many symmetries are possible? 6 Six. symmetries are 6. possible. So 7 plus 6 is equal to 13. हा 13. खूप वेळा MCQ विचारलेला आहे. Okay? Okay, just read it. Okay, see. This is the twofold axis of symmetry. ज्या अपोजिट पॅरलल एजेस आहेत त्यांच्या सेंटर मधून आपला ऍक्सिस पास करत असतो. मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट पॅरलल एजेस. मिड पॉइंट ऑफ opposite parallel edges. As you know, there are 12 edges of that cube, so 6 symmetries are possible. So 6 symmetries are possible. Six symmetries are possible. काय अवघड आहे का याच्यामध्ये? No, sir. क्लिअर? सर्वांना क्लिअर झाले? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay, okay. So please write your name and roll number in chat box. Please write your name and roll number in chat box.